یا کہ مکتب کی کرفتار کے لیے بھی کافی ہیں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے اور اپنے آج کی محفل کے شمی محفل کی تشریف آور ہوئے ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں اس محفل میں آنے والے اپنے تمام گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس شعر کے ساتھ وہ جو آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. وہ جو آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے. کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں. تو محفل تقاضا کرتی ہے پہلے ایوان صدارت تشکیل دیا جائے. تو میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ وادی گلپوش کے مایہ استاد اعلیٰ پایہ منتظم جو ہماری پہچان بنے ہوئے تھے محکمہ تعلیم کی اور جنہوں نے ایسے امید نقوش چھوڑے ہیں جس پہ اساتذہ صاحبان کو کیا پورے محکمہ تعلیم کو فخر ہے. تو ہمارے ساتھ اس محفل میں تشریف فرما ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں اتنا ہی کہوں گا میری مشاطگی کی کیا ضرورت ہے اس نے مانا کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہینا بندی. آپ جانتے ہوں گے اس محفل کی صدارت کریں گے جناب جاوید اقبال وانی صاحب. ان سے ملتمس ہوں کہ وہ صدارت کی کرسی پہ جلوہ افروز ہو جائے. زوردار تالیوں سے کیونکہ ہماری شان ہے. اور آج مجھے خوشی ہے کہ میں استقبال کرتا ہوں اس جب براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں جاتے ہیں ایک معروف آواز اور ہماری پہچان وائس ٹی وی اردو کے روح رواں اور ہمیں شان ملتی ہے جب ہم کہیں دیکھتے ہیں کہ سنم اعجاز صاحب ہماری محفل میں تشریف فرما. ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید ہے. اور مجھے فیض یاد آتے ہیں, ادب کا طالب علم ہوں. فیض کہتے ہیں اور بجھ جائے گی شمع جو ہوا تیز چلی, اور بجھ جائے گی شمع جو ہوا تیز چلی, لا کے رکھ دو سر محفل کوئی خورشید اب کے, وہ ہماری محفل کے خورشید ہے اور ہماری پہچان. مجھے خوشی ہوتی ہے. اور اس محفل میں ہمارے جن کے اعزاز میں یہ محفل سجائی گئی ہے, شمی محفل ہے محمد امین خان صاحب. تو خطبہ استقبالیہ پیش ہوگا, محفل تقاضا کرتی ہے. اور خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس ضلع کے ایک مایہ جواں سال استاد اور وہ بھی میری کارواں ہیں زڑا کی زونل پریزیڈنٹ ویلگام خان ہلال صاحب. تنظیم سازی چھ لازمی اور میرے گھر سے شروع ہوئی ہے. تم چھ لکھا میں تے تگہن یم زولان چٹنگ, میں تے تگہن یم زولان چٹنگ, میں تے تگہ پوز شہباز بنم زہن گئینی میں پر وہ لاون کیوں سامان بہمیت بچی من. یہ حال ہے اس بچی کا. تو میں اب نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس پروگرام کے میزبان اور روح رواں جن کی کاوشوں کا اس میں بہت بڑا شکریہ کہ تم دیے بادیں مخالف سے نہ ڈر تو آئے کا آبجیکٹ اڑتی ہے تجھے اوپر اڑانے کے لیے. بہرحال اس دوران مجھے خوشی ہے کہ میں خوش آمدید کہتا ہوں محکمہ تعلیم کے درخشاں ستارے جنہوں نے ایک بچے کی ہمہ جہت شخصیت میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اور وہ کالم نویس بھی ہیں اور میرے بھائی چھوٹے بھائی بھی ہیں ڈاکٹر عبدالمجید صاحب جنہوں نے شعبہ ثقافت میں ایسے نقوش چھوڑے ہیں جس پہ آج بھی عمل پیرا ہو رہے ہیں. اور بشیر احمد میر صاحب جنرل سیکرٹری ٹیچرز فورم وہ بھی تشریف آور ہوئے, ان کو بھی خوش آمدید. اور ٹریڈ یونین کے بادشاہ میں کہوں
اور ایک مایاناز استاد یاسین صاحب بھی تشریف آور ہوئے، اور ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر ہندوارہ اور سابق ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر اور نومبر معلم منظور صاحب بھی تشریف آور ہوئے. ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. اس شعر کے ساتھ کبھی یہ رسا کرم سے میرے گھر اگر وہ آئے تو کرے ناز بخت ان پہ میرا یہ غریب کھانا. تو اب ترالپورہ کی طرف چلتے ہیں. اقبال صاحب بھی جو ہمارے روح رواں ہیں، اگر محکمہ تعلیم کی بات کی جائے اور ٹریننگز کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال صاحب بھی تشریف، ان کو بھی خوش آمدید ہے. اور جمعہ سال استاد اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کلچرل ایجوکیشن ونگ جناب جاوید اللہ خان صاحب بھی تشریف، ان کو بھی خوش آمدید ہے. گھر پہ آنکھیں لگی ہیں، حضور آتے آتے بہت دیر کر دی. تو میں زمین پریزیڈنٹ میراج الدین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے زرین خیالات سے نوازی. جناب میراج الدین صاحب مگر بستی ہند حال چھو چٹھی تمہیں لیکھمت مگہن یہ ایس ایس سی فورمس پہ یہ صادق کی شہر کہ تنظیم سازی چھ لازمی اور میرے گھر سے شروع ہوئی ہے. تم چھ لکھا میں تے تگہن یم زولان چکن، میں تے تگہن یم زولان چکن، میں تے تگہ پوز شہباز بنن زہن گئی میں پر وہ لاون کیوں سامان بہمیت بستی من. یہ حال ہے اس بستی کا. تو میں اب نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اس پروگرام کے میزبان اور روح رواں جن کی کاوشوں کا اس میں بہت بڑا کلیدی کردار ہے، فورم کے ساتھ ساتھ جناب میراج الدین زنگر صاحب سے ملتقی صاحب، جاوید اقبال وانی صاحب ایکس ڈائٹ پرنسپل، منظور احمد بٹ صاحب ایکس ڈائٹ پرنسپل، اقبال صاحب ڈی پی او پرنسپل حضرات، اساتذہ کرام، سینئر ٹریڈ یونین لیڈرز، سوشل سول سوسائٹی، پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی جو یہ محفل ہے یہ محمد امین خان صاحب کی شان میں ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جس نے ٹیچنگ فرٹرنیٹی کے علاوہ ٹریڈ یونین میں بہت نام کمایا ہے. اس نے ٹیچرز فورم کو 4 چاند لگائے ہیں، جس نے ٹیچرز فورم کو پہلی مرتبہ کسی نے آل انڈیا لیول پر پہنچایا. میں اس اقدام کو ان کو ان کی ایک دوستی کی حیثیت سے، ایک ضلع کپوارہ کے نمائندگی کی حیثیت سے نہ صرف ضلع کپوارہ تک محدود رہے، نہ صرف ریاست تک محدود رہے، بلکہ ملک کی سطح پر پہنچے. اس لیے ٹریڈ یونین میں ان کا نام ہم سے آگے بھی گیا. یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، انہوں نے کپوارہ کا نام روشن کیا. تو میں یہی کہوں گا کہ زندگی میں یہ ہمارے سخت تک جو عمر ہوتی ہے، اس میں آرگنائزیشن، ڈیوٹی یا کچھ معاملات کے حوالے سے کبھی کبھی حسد، ضد، شرارت، غصہ یہ رہتا ہے. لیکن 60 کے بعد جو ہماری عمر ہے یہ ایکسٹرا بونس عمر ہے. اس میں یہ کہوں گا، اعلان کہوں گا، اس منچ پر کہوں گا، اگر زندگی میں، حالانکہ میں نے آج تک کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں کیا، لیکن کبھی کبھی اگر اختلاف رہا کسی کے ساتھ، صحت مند اختلاف رہا، اگر مجھ سے بولنے میں، کہنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں کبھی کوئی غلطی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں اس منچ سے. شکریہ. بہت ہی اچھی تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس کے محمد امین خان صاحب مستحق بھی ہیں. میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ایک محمد امین خان صاحب کے حوالے سے، اور جو یہاں ایجوکیشنل کانفرنس کا نام دیا گیا اس حوالے سے بات کروں گا. تو میرے کسی دوست نے یہاں پر محمد امین خان صاحب کی جب وہ سسپینشن ہوئی تھی
तो कई महीने वो तनख्वाह से भी महरूम रहे। लेकिन जब उस मामले के फैसले का वक्त आ गया तो जज साहिब ने कहा कि इनका रिजल्ट देखेंगे। तो यही सबसे मैं उस जज साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। टीचर की यही पहचान है। एक्चुअली ख़ास दिन हो या आम दिन हो, इंसान की ज़िंदगी के एक मुख्तलिफ पहलू हैं। मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं सबकदोश हो चुका हूं और मेरे एजाज़ में आज कुपवारा में एक फ़ंक्शन रखी गई। मैं यहाँ के टीचर्स फोरम यूनिट, जिसमें महराजुद्दीन ज़रगर हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, दूसरे लोग हैं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमने एक मैसेज डाली है, वो मैसेज ये कि हमारा उस्ताद जो है, इसके पास जो कौम का सरमाया है वो बहुत बड़ा कीमती सरमाया, वो उसका तालिब इल्म है। जो गरीब बच्चों से घरों से आते हैं, गरीब बच्चों की अमानत है हमारे पास, उसको तराशने में, उसको निखारने में उस्ताद को एक अहम रोल अदा करना है। दूसरा, जहाँ तक ट्रेड यूनियन का सवाल है, मैं आपकी वसादत से ट्रेड यूनियन जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को यही बात कहूँ कि करेज होनी चाहिए, आपके पास दयानतदारी होनी चाहिए, आपके पास हौसला होना चाहिए, आप किसी के दबाव के सामने न झुकने वाले हों और अपनी ड्यूटी से आप लापरवाही कभी ना बरतें। अपनी ड्यूटी आप ईमानदारी से उसके फ़राइज़ अंजाम दे दें, तब जाके आपका एक नाम हासिल होता है, तब आपका मुकाम हासिल होता है। इस दिन की निस्बत से, चूँकि टीचर्स फोरम इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अगर उस कहानी को दोहराएं तो बहुत से पन्ने आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं इतना कहूँ कि इस फोरम ने क़य्यूम साहब, रफ़ीक साहब राथर या जितने भी हमारे दोस्त हैं, उनकी क़यादत में असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। मुश्किलात काफ़ी आए इस दौर में, मामलात काफ़ी आए, लेकिन मैंने यही सोचा कि अगर बतौर ट्रेड यूनियन में इन मामलात के सामने झुक जाऊं, मामलात हक़ पे थे, मामलात के पीछे लॉजिक था, मामलात असातिज़ा के थे, मामलात मज़लूम असातिज़ा और तलबा के थे, और मैंने कभी झुकने का, थकने का और मुड़ने का काम नहीं किया और न नाम लिया। यही वजह है कि आज मुझे एजाज़ात से नवाजा जाता है। मैं आपकी वजह से तमाम ट्रेड यूनियन लीडर्स से कहूँ कि आप अपने ऑफिसरों की इज़्ज़त कर लीजिए। क्लास रूम के अंदर जो तलबा और तालिबात हैं, उनको पढ़ाने में आप अपना कीमती वक्त दे दीजिए। लेकिन एक बात कीजिए, जिन असातिज़ा या जिन मुलाज़मीन ने आपको चुना है, उनकी सही तरह की रहनुमाई कीजिए, तर्जमानी कीजिए। आप बाहर उनके बीच में एक बात और अफसर के सामने बैठकर चाय पीते समय कोई दूसरी बात ना कहें, क्योंकि आपके पास अमानत है, इस अमानत की खयानत नहीं होनी चाहिए। यही मेरी तरफ से आज मैसेज है तमाम यूनियंस के लिए और तमाम अपने असातिज़ा के लिए। असातिज़ा और समाज जो है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ उस्ताद की इज़्ज़त में कहीं कमी हुई है, वहाँ एमआई मस्जिद की भी कमी हुई है, वहाँ हमारे मीडिया वाले लोगों की भी इज़्ज़त में कमी हुई है। जैसा समाज हो वहाँ हमारी इज़्ज़त हो। लेकिन जिन लोगों ने दयानतदारी और ईमानदारी से काम किया, अपने फ़र्ज़ मनसिबी को निभाने की कोशिश की, उनको हर दौर में और हर जगह पर अपनी इज़्ज़त मिलती है। आप देख लीजिए, मीडिया में जितने भी लोग हैं जो दयानतदारी से काम करते हैं, उनकी इज़्ज़त है। असातिज़ा बहुत से 1 लाख के करीब असातिज़ा है, तो उनकी उसी की इज़्ज़त है जो क्लासरूम के अंदर एक कामयाब उस्ताद है। मैं आपकी वसादत से एक और बात कहना चाहता हूँ जो मीडिया वाले लोग नहीं कहते हैं अक्सर बेशतर, आपको करनी चाहिए। आप देख लिए कितने लोग आज सबकदोश हो रहे हैं, हमारा महकमा खाली हो रहा है। लेकिन 2016 के बाद हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, PSC, ये PG करके, नेट करके, उनके लिए रोज़गार के दरवाजे बंद किए गए हैं। अगर आज इतने लोग रिटायर हो रहे हैं, कमी महसूस हो रही है क्लासरूम के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, मैं आपकी वसादत से सरकार से गुजारिश करता हूं कि इन बच्चों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोल दे, इनके लिए दरवाजे खोल दो, मेरिट की बुनियाद पे, टैलेंट की बुनियाद पे इनको अपने यहाँ महकमे में फिर एक बार इनको तैनात किया जाए। क्योंकि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा, और महकमा तालीम जो है ये कौमों को आगे ले जाने का वाहिद एक महकमा है, जहाँ जो महकमा तालीम है ये कौम की वो ज़मानत है जिससे समाज बनता है, जिससे आप लोग बनते हैं, हम सब लोग बनते हैं। इसलिए इसमें ह्यूमन रिसोर्स की कमी आ रही है। ज़िला कुपवाड़ा के अंदर इस वक्त 350 लेक्चरर्स की कमियाँ हैं, 700 टीचर्स के पोस्ट खाली हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इन दरवाज़ों को खोल दें, एक बार फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चालू किया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ड्रग्स की तरफ ना जाएं, दूसरे रास्तों की तरफ ना जाएं, वो जाके रोज़गार की तरफ आ जाएं। साहब, आपका सवाल बजा है। मैं कबल अज़ वक़्त नहीं कह सकता हूँ कि मैं सियासत के साथ जाऊँ या क्या कहाँ जाऊँ, लेकिन वक्त फ़ैसला करेगा कि वक्त मुझे किस तरफ ले जाएगा। जो जहाँ की तरफ वक्त ले जाएगा, और हो सकता है अगर सियासत भी ज्वाइन करनी हो, सोच समझ के करनी पड़ेगी कि यहाँ पे किस सियासी जमात का फ्यूचर है और कौन सा सियासी लीडर इस वक्त भी असम्बली में ज़ोरदार तरीके से बोल सकता है, जिसके पास नॉलेज है, विजन है, शायद मैं उसी के साथ जाऊँ।
कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जितने मीडिया फ्रेंड्स यहाँ पर आई उनका शुक्र, उसके बाद जितने भी मेहमान आए तकरीबन ऑलमोस्ट 300-400 मेहमान थे यहाँ पर, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो अमीन खान साहब ये एक लेजेंडरी फिगर थे कुपवारा स्टेट यूनियन में, मुझे लगता है यूनिक सा नाम था। मुझे लगता है कुपवारा हैज़ प्रोड्यूस्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉलेस्ट फिगर एज इन द फॉर्म ऑफ मोहम्मद अमीन खान साहब, दैट ही वाज डिजर्विंग दिस, एंड इसीलिए दैट्स वाई कि आज मुझे लगता है कुपवारा की हिस्ट्री में सबसे ग्रैंड प्रोग्राम इनकी फंक्शन में इन्हें फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ पर जमा हुआ था आज। एक्चुअली सर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम इन ईयर 2025, इट्स लास्ट फ्राम ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जो नई रिक्रूटमेंट है उस पर लॉक किया हुआ है। तो दिस इज माई हम्बल सबमिशन तो आपकी वसादत से इन माई कैपेसिटी एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, दिस डाउन ट्रोडन डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैली। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, CM ऑनरेबल CM से, कि जो खल्ला पैदा हुआ, हमारे टीचर्स की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कमी है ऑलमोस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में। तकरीबन मुझे लगता है कि 30% स्कूल 40% स्कूल हैं जहाँ पर टीचर पीपल रेशियो है वो बराबर मेंटेन नहीं हो रहा है, और डेफिशिएंसी है 40% स्कूल्स में इस वक्त डेफिशिएंसी है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप परमानेंट बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम टेम्प्रेरी बेसिस पर, एडहॉक बेसिस पर, जैसे डेली वेजेस बेसिस पे आप रिक्रूटमेंट करते थे तो उसको दोबारा से रिज्यूम किया जाए, ताकि एक तो जो बेरोजगार नौजवान हैं लाखों में पड़े हुए हैं उनको भी रोज़गार मिल जाए, साथ में थोड़ा ही ज़्यादा कम या ज़्यादा मिल जाए, और साथ में जो एकेडमिक डेफिसिट हम फेस कर रहे हैं, वो रिसोर्स डेफिसिट जो फेस कर रहे हैं, टीचर्स का डेफिसिट जो कुपवारा में फेस करें वो भी फिलअप होगा। वो भी अब एक तीर दो निशाने, नौजवानों को रोज़गार थोड़ा सा मिल जाएगा, साथ में जो टीचर्स मिल जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव बट आवर रियल एसेट, एक्चुअल एसेट इज टीचर्स, आवर स्टूडेंट्स, वी फील ऑलवेज फील प्राउड टीचर्स। तो आप यकीन मान लीजिए एज फार एज दिस डिस्ट्रिक्ट इज कंसर्न, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस डिस्ट्रिक्ट, आई विल टॉक अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट। आई एम अश्योर यू कि मुझे लगता है तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 80% स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कुपवारा में वो गवर्नमेंट स्कूल्स में ही एडमिट है, एक बात। तो दूसरी बात है डिजिटल, आप जानते हैं कि वर्ल्ड चेंज हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, अब डिजिटल मोड की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ दुनिया जा रही है। तो वी आल्सो ट्राई, वी आर जितना हमसे बस हो सके, जितना इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा हमारे पास है नहीं, रिसोर्स इतने पास हमारे पास है नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ हैं रिसोर्सेज, जिसमें डिजिटल बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, बाकी चीज़ें, लैपटॉप हैं, हम जहाँ जहाँ मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, हम बिल्कुल उनको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि वर्ल्ड का तकाजा क्या है, दुनिया का तकाजा क्या है, एज पर दोज डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स।